कविता में कवि ने भारत की भिन्न भिन्न प्रांतों के गौरवपूर्ण इतिहास, सांस्कृतिक परिचय के साथ ही गौरवपूर्ण भावनाओं का व्यक्त किया है। यह भारत माता की धरती, संतों की धरती है कि यह राम कृष्ण जन्म लिए हैं और यह हमारे मन को आनंदित करते हैं। भारत के उत्तर में उत्तर प्रदेश, काशी, प्रयाग, हरिद्वार, जहाँ पर मलिक मोहम्मद, कबीर, तुलसी के उद्गार हुआ था, बद्रीनाथ, केदारनाथ जैसे तीर्थ स्थान भारत को पवित्र बनाए हैं। मन को लुभाने वाला श्री कृष्ण माखन भोग लगाते हैं। यही भारत भूमि रावण और कंस को गर्व को नाश किया है। हिमालय अपना मस्तक ऊंचा करके खड़ा है। यहाँ वीरों की पंजाब अपनी ही वीरता पर दृढ़ है। यहाँ हर एक बच्चा वीर है। यहाँ पर भजन भक्ति में गुरु नानक की धीर वाणी है। भारत भूमि की गर्जन से संसार की गर्जन डरती है। इस प्रकार माता की भूमि वीर और संतों की पुण्य भूमि है। यहाँ पर वेद, उपनिषद और गीतों के तत्व ज्ञान को देते हैं। सरस्वती के तीर वैदिक मंत्रों को जन्म दिया है। हरे भरे हरियाणा प्रदेश अर्जुन, भीम, युधिष्ठिर के स्थान है। यहाँ का धर्म, कर्म और संस्कृति तथा सभ्यता ये बल और वीरता का सहारा है। यहाँ के इंद्रप्रस्थ के सामने इंद्रलोक भी पानी भरती है। इस प्रकार भारत माता की वीर और संतों की भूमि है। राजस्थान में राणा की गर्जन है। यहाँ की हल्दी घाट की चट्टानों पर तलवार की खनक थी। यहाँ के वीर राजाओं के मस्तक स्वाभिमान से ऊंचे थे, जो कट सकते हैं पर कभी झुक नहीं सकते। युद्ध भूमि में बादल कटकर भी डटकर सामना करते हैं। यह भारत की भूमि वीर और संतों की पुण्य भूमि कहलाती है। बिहार की भूमि पितरों का तर्पण होता है, लुटेरों का नाश होता है। यहाँ पर विश्व गुरु कहलाने वाले नालंदा वैशाली है। यहाँ पर गौतम बुद्ध और महावीर ने अपने परंपराओं को पाला है। बिहार शांत प्रदेश है, जहाँ नित्य नवीनता उभरती है। इस प्रकार भारत भूमि धन्य है। भारत के दक्षिण में समुद्र को जो रत्नों की खान है। तमिलनाडु में कंब ने रामायण का ज्ञान दे रहा है। केरला और आंध्र प्रदेश सभ्यता, संस्कृति और धर्म के योग्य है। महाराष्ट्र में मराठा शिवाजी के कार्यों के गाथाएं हैं। कर्नाटक की मलयन शीतल सुगंध है। कर्नाटक जो क्रीड़ाओं के लिए महत्वपूर्ण स्थान है। यहाँ की कीर्ति प्रकृति की गौरव की गाथा है। यह भारत का सौभाग्य है जो सारे विश्व में उन्नत स्थान पर है। सारे विश्व में टीपू सुल्तान की शक्ति अमर है। यहाँ कर्नाटक में रानी चन्नम्मा के बलिदान की कहानी प्रसिद्ध है। इस कन्नड़ नाडु में भारतीय की कई रूप में अलंकृत है। अत्यंत पवित्र कावेरी कर्नाटक में मस्तक धरकर बैठी है। कर्नाटक में पंपा महाकवि के दर्शन होते हैं। यहाँ कर्नाटक में बसवेश्वरा और अक्का महादेवी के वचनों को गाए जाते हैं। कर्नाटक धर्म, कर्म, साहित्य और कला संस्कृति को पालन करने वाले हैं। इस प्रकार यह भारत भूमि वीर और संतों की भूमि है। इस प्रकार कविता में कवि ने देश की महानता का परिचय दिया है। तो विद्यार्थी, हमने भारत की धरती का यहाँ पे हिंदी के अंदर सारांश लिया। आइए विद्यार्थी, आज हम भी इसी तरह से आगे बढ़ते हुए कन्नड़ के अंदर भी इसका सारांश यहाँ पे लेने की कोशिश करेंगे। भारत भूमि ಈ ಕವಿತೆಯಲ್ಲಿ ಕವಿಯು ಭಾರತದ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಪ್ರಾಂತಗಳ ಮಹತ್ವಪೂರ್ಣ ಸ್ಥಾನಗಳ ಇತಿಹಾಸದ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಸಂಸ್ಕೃತಿಯ ಪರಿಚಯದೊಂದಿಗೆ ಗೌರವಪೂರ್ಣ ಭಾವನೆಗಳನ್ನು ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಭಾರತ ಮಾತೆಯ ಭೂಮಿ ಸಂತರ ಭೂಮಿಯಾಗಿದೆ. ಇಲ್ಲಿ ರಾಮ ಕೃಷ್ಣರು ಜನ್ಮ ತಾಳಿದ್ದಾರೆ. ಇದು ನಮ್ಮ ಮನಸ್ಸಿಗೆ ಮುದುವನ್ನು ನೀಡುತ್ತದೆ. ಭಾರತದ ಉತ್ತರದಲ್ಲಿ ಉತ್ತರ ಪ್ರದೇಶ್, ಕಾಶಿ, ಪ್ರಯಾಗ್, ಹರಿದ್ವಾರಗಳಲ್ಲಿ ಮಲಿಕ್ ಮೊಹಮ್ಮದ್, ಕಬೀರ್ ಮತ್ತು ತುಳಸಿದಾಸರು ಉದ್ಭವವಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಬದ್ರಿನಾಥ್ ಮತ್ತು ಕೇದಾರನಾಥ್ಗಳಂತಹ ತೀರ್ಥ ಸ್ಥಾನಗಳು ಭಾರತವನ್ನು ಪವಿತ್ರ ಮಾಡಿದೆ, ಮನವನ್ನು ಮುದುಗೊಳಿಸಿವೆ.
ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣನು ಬೆಣ್ಣೆ ನೈವೇದ್ಯ ಮಾಡಿಸುತ್ತಾನೆ. ಇದೇ ಭಾರತದ ಭೂಮಿಯು ರಾವಣ ಕಂಸ ಗರ್ವವನ್ನು ನಾಶಗೊಳಿಸಿದೆ. ಹಿಮಾಲಯವು ತಲೆ ಎತ್ತಿ ಅಭಿಮಾನದಿಂದ ನಿಂತಿದೆ. ವೀರರ ಪಂಜಾಬ್ ತನ್ನ ಸಾಹಸದ ಮೇಲೆ ದೃಢವಾಗಿದೆ. ಇಲ್ಲಿಯ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಮಗು ಸಾಹಸಿಯಾಗಿದೆ. ಇಲ್ಲಿ ಭಜನೆ ಭಕ್ತಿಯ ಗಾನದಲ್ಲಿ ಗುರುನಾನಕರ ಧೀರವಾಣಿ ಇದೆ. ಭಾರತ ಭೂಮಿಯ ಗರ್ಜನೆಯಿಂದ ಇಡೀ ಸಂಸಾರದ ಗರ್ಜನೆಯು ನಡುಗಿದೆ. ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ಭಾರತದ ಭೂಮಿ ವೀರ ಮತ್ತು ಸಂತರ ಪುಣ್ಯ ಭೂಮಿಯಾಗಿದೆ ಎಂದು ಹೇಳ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ. ಇಲ್ಲಿ ವೇದ, ಉಪನಿಷತ್ ಮತ್ತು ಭಗವದ್ಗೀತೆಯ ತತ್ವಗಳು ಜ್ಞಾನವನ್ನು ಬೋಧಿಸುತ್ತದೆ. ಸರಸ್ವತಿ ನದಿಯ ತೀರವು ವೈದಿಕ ಮಂತ್ರಗಳಿಗೆ ಜನ್ಮ ನೀಡಿದೆ. ಹಸಿರಾದ ಹರಿಯಾಣ ಪ್ರದೇಶವು ಅರ್ಜುನ, ಭೀಮ ಮತ್ತು ಯುಧಿಷ್ಠಿರ ಸ್ಥಾನವಾಗಿದೆ. ಇಲ್ಲಿಯ ಧರ್ಮ, ಕರ್ಮ ಮತ್ತು ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಮತ್ತು ಸಭ್ಯತೆಗಳು ಬಲ ಮತ್ತು ಸಾಹಸಕ್ಕೆ ಸಹಾಯವಾಗಿವೆ. ಇಲ್ಲಿಯ ಇಂದ್ರಪ್ರಸ್ಥದ ಎದುರಿಗೆ ಇಂದ್ರಲೋಕವು ಸಹ ಕಳಹೀನವಾಗಿದೆ. ರಾಜಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ರಾಣನ ಗರ್ಜನೆಯಿಂದ ಇಲ್ಲಿಯ ಹಳದಿ ಘಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಬಂಡೆಗಳ ಮೇಲೆ ಖಡ್ಗಗಳು ಛಳಪಡಿಸಿವೆ. ಇಲ್ಲಿಯ ವೀರರ ರಾಜರುಗಳ ಶಿರಗಳು ಕತ್ತರಿಸಲ್ಪಟ್ಟರೂ ಎಂದಿಗೂ ಬಾಗಿಲ್ಲ. ಯುದ್ಧ ಭೂಮಿಯಲ್ಲಿ ಬಿಳಿಯ ಮೋಡಗಳು ಧೈರ್ಯದಿಂದ ನಿಂತಿವೆ. ಇಲ್ಲಿ ವೀರತೆ, ಸಾಹಸ, ಸೈನಿಕರ ಮತ್ತು ರತ್ನಗಳ ಕೀರ್ತಿ ಹೊರಹೊಮ್ಮುತ್ತಿದೆ. ಈ ಬಿಹಾರದ ಭೂಮಿಯಲ್ಲಿ ಸ್ವರ್ಗವಾಸಿಗಳ ತರ್ಪಣವಾಗುತ್ತದೆ. ದರೋಡೆ ಕೋರ ನಾಶವಾಗುತ್ತದೆ. ಇಲ್ಲಿ ವಿಶ್ವಗುರು ಎಂದು ಕರೆಸಿಕೊಳ್ಳುವ ನಾಲಂದ ವೈಶಾಲಿಗಳಿವೆ. ಇಲ್ಲಿ ಗೌತಮ ಬುದ್ಧ ಮತ್ತು ಮಹಾವೀರರು ತಮ್ಮ ಪರಂಪರೆಗಳನ್ನು ಪಾಲಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಬಿಹಾರವು ಶಾಂತಮಯ ಪ್ರದೇಶವಾಗಿದೆ. ಇಲ್ಲಿ ನಿತ್ಯವೂ ನವೀನತೆಯ ಹೊರಹೊಮ್ಮುತ್ತದೆ ಎಂದು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಭಾರತ ದಕ್ಷಿಣ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ರತ್ನಗಳ ಅಗುರದ ಸಮುದ್ರವಿದೆ. ತಮಿಳುನಾಡಿನಲ್ಲಿ ಕಂಬನು ರಾಮಾಯಣದ ಜ್ಞಾನವನ್ನು ಬೋಧಿಸುತ್ತಿದ್ದಾನೆ. ಕೇರಳ ಮತ್ತು ಆಂಧ್ರ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಸಭ್ಯತೆ, ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಮತ್ತು ಧರ್ಮಕ್ಕೆ ಯೋಗ್ಯವಾಗಿವೆ. ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರದಲ್ಲಿ ಶಿವಾಜಿಯ ಕಾರ್ಯಗಳ ವರ್ಣನೆ ಇದೆ. ಕರ್ನಾಟಕದ ಮಲಯಜ ಶೀತಲ ಸುಗಂಧವು ಹರಡಿದೆ. ಕ್ರೀಡೆಗಳಿಗೆ ಕರ್ನಾಟಕವು ಮಹತ್ವಪೂರ್ಣ ಸ್ಥಾನವಾಗಿದೆ. ಇಲ್ಲಿಯ ಕೀರ್ತಿಯು ಪ್ರಕೃತಿಯ ಗೌರವದ ಗಾನವಾಗಿದೆ. ಇದು ಭಾರತದ ಸೌಭಾಗ್ಯವಾಗಿದೆ. ಇದು ಇಡೀ ವಿಶ್ವದಲ್ಲಿ ಉನ್ನತ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿದೆ. ಇಡೀ ವಿಶ್ವದಲ್ಲಿ ಟಿಪ್ಪು ಸುಲ್ತಾನ್ನ ಶಕ್ತಿ ಅಮರವಾಗಿದೆ. ಈ ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ರಾಣಿ ಚೆನ್ನಮ್ಮಳ ಬಲಿದಾನದ ಕಥೆ ಪ್ರಸಿದ್ಧವಾಗಿದೆ. ಈ ಕನ್ನಡ ನಾಡಿನಲ್ಲಿ ಭಾರತೀಯವು ಎಷ್ಟೋ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಅಲಂಕೃತವಾಗಿದೆ. ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಪವಿತ್ರವಾದ ಕಾವೇರಿ ನದಿಯು ಉನ್ನತ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿದೆ. ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಪಂಪ ಮಹಾಕವಿಯ ದರ್ಶನವಾಗುತ್ತದೆ. ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಬಸವೇಶ್ವರ ಮತ್ತು ಅಕ್ಕ ಮಹಾದೇವಿಯ ವಚನಗಳನ್ನು ಹಾಡುತ್ತಾರೆ. ಕರ್ನಾಟಕವು ಧರ್ಮ, ಕರ್ಮ, ಸಾಹಿತ್ಯ ಮತ್ತು ಕಲೆ ಮತ್ತು ಸಂಸ್ಕೃತಿಯನ್ನು ಘೋಷಿಸುತ್ತದೆ. ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ಈ ಭಾರತ ಭೂಮಿಯು ವೀರ ಮತ್ತು ಸಾಧು ಸಂತರ ಪುಣ್ಯ ಭೂಮಿಯಾಗಿದೆ. ಈ ಕವಿತೆಯಲ್ಲಿ ಕವಿಯು ದೇಶದ ಮಹಾನತೆಯನ್ನು ಪರಿಚಯ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಹೇಳುತ್ತಾ ನಾನು ಈ ಒಂದು ಕವಿತೆಯನ್ನು ಇಲ್ಲಿಗೆ ಮುಕ್ತಾಯವನ್ನು ಮಾಡುತ್ತೇನೆ.